हेलो स्टूडेंट मु दीपक स्वागत जनाऊँची दीपक कोचिंग सेंटर को। काल पूर्व क्लास रे पिले आमे कौन पढ़ी ना दशम श्रेणी ज्यामिति बहीर 5A अनुशीलनी 11 नंबर पर्यंत जाइथिला। आज आमे 12 नंबर ठारू करिवा। तेरे पिले ज्यामिति जदि भल लागु थाए कमेंट करी जणाइबे। ताहले आमे आज कौन करिवा ना 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन ऊपर टिके पढ़ी दियो। देखो केते अछि तेरे 5A रो 12 नंबर क्वेश्चन टा भी पढ़ी दउची। गोटिए गाड़ी रो बड़ चक्क और सान चक्कर परिधिर अनुपात 4:1 440 मीटर रास्ता अतिक्रम करिबारे सान चक्क बड़ चक्क अपेक्षा 15 थर अधिक घुरे। प्रत्येक चक्कर परिधि निर्णय कर। ता माने चक्क गोटे बड़ गोटे छोट। को गाड़ी ट्रैक्टर गाड़ी आमे पइया। ट्रैक्टर गाड़ी बड़ चक्क अछि छोट चक्क अछि। मने करा ये होची ट्रैक्टर गाड़ी बड़ चक्कर। ताले ता आगे अछि गोटे छोट चक्कटा अछि ये। ताले ये बड़ चक्क ये छोट चक्क। बड़ चक्कर अनुपात केते परिधि माने एईटा फुलटा मापटा होची 4x मन नै जा। हमें नै जा मन कर 4x अनुपात देइची ये 4 यार अनुपात देइची 4 यार अनुपात देइची 1 माने याको जदि हम 4x धरिबा याको केते धरिबा खाली x। तने यार 4x ये x कोटा परिधिटा यदि परिधि धरिबा से पुणी कहि देइची 440 मीटर रास्ता रे भी से जाइची। ता माने ट्रैक्टर जेतले जीवो ता बड़ चक्क जीवो छोट चक्क जीवो माने बड़ चक्क जीवो ताने छोट चक्क आगे अछि बड़ चक्क पछरे अछि से निश्चित जीवो। ठीक अछि एटा होची 440 मीटर ता माने से जमा 440 मीटर पर्यंत से ट्रैक्टर चलैछि आउ चलै पाइलानी ता तेल सरीगला नै ता तेल सरी जाई। देखिबा से कहला जदि हमर 440 मीटर रास्ता को से गला ताहले कोन हला ना छोट चक्क अधिक बुली जाइछि केते थर ना 15 थर। ताने ये जति बुलीची याଙ୍କ भिତରେ अधिक बुली जाइछि ये केते थर 15 थर प्लस बुलीची या ठारू ये 15 थर अधिक बुली जाइछि। ताहले आमे देखिबा एई रास्ता रे गले ये केते थर बुलीची पुणी ये एई रास्ता रे केते थर बुलीची। जदि ये जेतिकी बुलीची आ ये अधिक बुलीची ताने यार बुलीबाकू फेरी देले हमर 15 हबो 15 हेले x रा मूल्य पाई जिबा। ताहले हमको तो एति परिधि बाहर करिया पड़िबोनी काहे कि ना परिधि तो कहि देछि 4x आ यार तो x कहि देछि ताले हमर आ किछि परिधि बाहर करिवार अछि किछि नै। ताले बे लेखिबा कोन ना से जो गाड़ी रो ए ट्रैक्टर लेखिबोनी भूल हे जिवो प्रश्न अनुसार अपन लेखिबे। मो एग्जांपल दे देली गोटे ट्रैक्टर जदि जाउची ताने से जिबे तार छोट चक्क जीवो तार बड़ चक्क जीवो तेनु ये ट्रैक्टर चक्क बोली मु कहि देली किंतु ये ट्रैक्टर चक्क क्वेश्चन लेखिबे नै कि परीक्षा खाता रे लेखिबे नै क्वेश्चन जहा देछि परीक्षा खाता रे सेही बोली लेखिबे। कोन कहिछि ना जो गोटे गाड़ी रो बड़ चक्क ता माने से जो गाड़ी लेखिबो गाड़ी रो बड़ चक्क बड़ चक्कर परिधि केते 4x मीटर आमे मीटर काहे कि नेले इले कहितली जदि गोटिए यूनिट अछि सब बेले यूनिट को समान करिवो तेबे छोट चक्क केते अछि x ताहले x मीटर ताहले से 15 थर अधिक घुरिछि बोली कहि देछि ताहले हमर घुरिबा बाहर करिया पड़िबो निश्चित। यदि 15 थर अधिक घुरिया कहिछि ताने घुरिया बाहर कले कोन करिबा ना मु सेथरक पूर्व क्वेश्चन कहितली कोन ना ये परिधि माने या ऊपर किए चलछि भीतर किछि चालुनी जाउछि कि एई परिधि परिसीमाटा चालुछि ता माने 4x ये एइठू 4x बाटे जिवो पुणी 4x बाटे जिवो पुणी 4x बाटे जिवो केते थर ये घुरी पारिबो सेई 4x बाटे जाईकी कोटा जमा 440 मीटर रे ताहले 440 मीटर रे केते थर घुरिबो देखिबा। ताहले आमे कोन करिबा जदि से थरे घुरिले 4x जाउछि ताने 440 घुरिले केते जाउछि ताने बड़ चक्क घुरिबो केते ले केते घुरिबो नै थरे घुरी की जाउछि 4x थरे घुरिले जाउछि 4x ताहले 4x जीवा पई 4x मीटर जाउछि घुरुछि थरे 1 मीटर जीवो केते थर घुरिबो बाई 4x
ତାହେଲେ 440 ମିଟର ଯାଇଛି, 440 ମିଟର ଯାଇଛି। ତାହେଲେ 440, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା କେତେ ହବ? 440 ବାଇ 4x। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଏଇଟା ଏଇଠି ପକେଇବା, ଏଟା ବାହାର କରିଲେ। ଆମେ ତ ଆଉ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ନାହୁଁ, ତେଣୁ ଇଏ ଦଶମରେ ଆମେ ଏତେ ଆଉ ଲମ୍ବେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି ଜାଗା ଅଧିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଲମ୍ବେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ବଡ଼ ଚକ ଘୁରିବ କେତେ ହବ ନା 440 ବାଇ 4x, ଏତିକି ଥର ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଆସ, ଏଟା କଣ ହବ ନା ଛୋଟ ଚକ ପୁଣି କେତେ ଥର ଘୁରିବ। ଛୋଟ ଚକ କେତେ ଥର ଘୁରିବ ଦେଖିବା। ଛୋଟ ଚକ ସେଇଭଳି ଛୋଟ ଚକ ଘୁରିବ କେତେ ଥର? ଇଏ 440 ବାଇ x 4x ହେଲେ x ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ୟାର ପରିଧି ହଉଛି x। ଛୋଟ ଚକ ଘୁରିବ 440 ବାଇ x ଥର ହେଲା। ଇଏ ପୂର୍ବ କୋଶ୍ଚିନରେ ତମେ ଆଗରୁ କରିଥିଲ, ଏଠି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। କଣ କଲେ ନା ବଡ଼ ଚକ କେତେ ଥର ଘୁରିବ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଛୋଟ ଚକ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ କେତେ ଥର ଘୁରିବ, ଇଏ ହେଇଗଲା କେତେ ଥର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ କହିଛି ନା ବଡ଼ ଚକ ଯାଇଛି, ଛୋଟ ଚକଟା ଅଧିକ ଘୁରିଛି, ତାମାନେ ଛୋଟ ଚକ ଠାରୁ ବଡ଼ ଚକଟା ଛୋଟ ଚକ ଠାରୁ କେତେ କମ ଘୁରିଛି, ତାମାନେ ଛୋଟ ଚକଠୁ ଫେରିଦବା। ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ କହିଥିଲା ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖିବ, ପ୍ରଶ୍ନାନୁଯାୟୀ ଏ ବି କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଲେଖିପାରିବ ଇକ୍ୱେସନ। 44x ମାଇନସ୍ 44 4x। ହେଲେ ମୁଁ ୟା ଦେହରେ ଏଟା କାହିଁକି ଫେରିଲି, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଚକଟା ଅଧିକ ଘୁରିଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଥର କହିଛି, ଛୋଟ ଚକ ଅଧିକ ଘୁରିଛି ମାନେ ଛୋଟ ଚକରୁ ଫେରା ହବ, ଯିଏ ଅଧିକ ଅଛି ତାଠୁ ଫେରା ହବ। ତେଣୁ ଫେରା ହେଲା ମାନେ କେତେ ହେଲା ନା କୋଶ୍ଚିନରେ କହିଛି 15 ଥର ଅଧିକ ଘୁରିଛି। କେତେ ଥର? 15 ଥର। ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିଦବା। ଏଇ ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା x ର ମୂଲ୍ୟ। ତାପରେ x ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଗଲେ 4x ଆର ପରିଧି, x ଆର ପରିଧି ମିଳିଯିବ। ତାହେଲେ କେତେ ପାଇବା ଆମର x ର ମୂଲ୍ୟ? 440, ଏଠି ହବ 4x, ଦି ଜଣଙ୍କର ଲସାଗୁ 4x ହେଲେ ଏଠି x କଟିଗଲେ 4 ହେଲେ ଏଠି 4 ଗୁଣି ଦବା। ଯଦି ଗୁଣି ଦଉଛନ୍ତି କେତେ ହବ? 0, 416 × 1, 416 1 17 ମାଇନସ୍ ଏଠି 440 ଫେଡି ଦବା ଇଜିକାଲ ଟୁ 15 ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଏବେ କେତେ ହବ? 1760 ରୁ 40 740 ଫେଡି ଦେଲେ 0 ରୁ 0 ଗଲେ 0, 6 ରୁ 4 ଗଲେ 2, 7 ରୁ 4 ଗଲେ 3, 1 1320 ବାଇ 4x ଇଜିକାଲ ଟୁ 15 ହେଲା। ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଗୁଣିଦବା, ଏଠି ତଳେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଏଟା 1 ଅଛି, କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିଦବା। ତାହେଲେ ଏଟା ହେଲା 4x × 15 ସମାନ 1320 ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ x ସମାନ 1320 ବାଇ 4 × 15। ମୁଁ କାହିଁକି 4 15 କୁ ତଳକୁ ଆଣିଲି ନା ଏଠି ବି ଗୁଣା ହେଇଛି 15, ଇଏ ବି 4 ଗୁଣା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ହରା ହେଇଯିବ। କାଟିଦବା, 5 3 15, 5 2 10, 5 30, 5 20, 6 2 8 4 12, 3 କଟିଯିବ, 3 8 24, 3 8 24, 3 8 24, 4 କାଟିଲେ 4 2 2, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା 22 ହେଲା। ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲା କେତେ? 22। ତେବେ ଆମେ x ର ମୂଲ୍ୟ 22 ବାହାର କଲେ। ପଚାରିଥିଲା କଣ ନା ସେ ପଚାରିଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର ପରିଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର ପରିଧି ହେଲେ ଛୋଟ ଚକ୍ର ପରିଧି କେତେ? ତାହେଲେ ଛୋଟ ଚକ୍ର ପରିଧି ହଉଛି, ଛୋଟ ଚକ୍ର ପରିଧି କେତେ ଥିଲା? x, ଯୋଉଟା କି 22 ମିଟର। ବଡ଼
ବଡ଼ ଚକର ପରିଧି ହେଉଛି ଛୋଟ ଚକର। ତେବେ ବଡ଼ ଚକର ପରିଧି ହେଉଛି 4/22 କେତେ 88 ମିଟର। ସେ କହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକର ପରିଧି, ତାହେଲେ ଏବେ ବାହାରିଗଲା ଆମର ଏତିକି ପରିଧି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କେତେ ନମ୍ବର 13 ନମ୍ବର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 13 ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଅଛି, ପଢିଦିଅ ନଚେତ ବହି ଦେଖିଦବ। ଆମର BSc ବୋର୍ଡ ବହି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରିମିତି 5A ର 13 ନମ୍ବର ଦେଖିଦବ। ତାହେଲେ ଏବେ କରିବା କେତେ ନମ୍ବର 13 ନମ୍ବର କରିବା। ପିଲେ 13 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ବହି ପଢେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତମେ ତ ପଢି ଦେଇଥିବ। 13 ନମ୍ବର କହିଛି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ଜମିର ସୀମାରେ ବାଡ଼ ଦେବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଟରକୁ 75 ପଇସା ହିସାବରେ 216 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ଜମିର ବ୍ୟାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଠିକ ଅଛି, ଏ ହେଉଛି 13 ନମ୍ବର। ଜମି କଥା କହିଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର ନାଇଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଅଧା ଜମି, ସେ ଫୁଲ ଜମି ବି ତାକୁ ଦେଲେନି, ପଇସା ଦେଲାନି। ଫୁଲ ଜମି କେମିତି ଦବ, ଅଧା ଜମି ଦେଇଛି। ତେବେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଜମିର ସୀମାରେ ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତାମାନେ ୟା ସୀମାରେ ବାଡ଼ ଦେବା। ସୀମା ହେଲେ ଇଏ ବି ଯାଉଛି ସୀମାରେ, ଇଏ ବି ସୀମାରେ ଯାଉଛି, ଇଏ ବି ଯାଉଛି। ଏଟା ତାମାନେ ଫୁଲ ବୃତ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା। ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ମାନେ ଏତିକିରେ ସେ ବାଡ଼ ଦବ, ଆଉ ଅଧିକ ଦେଇପାରିବନି। ଏତିକି ଯଦି ଏତିକିରେ ବାଡ଼ ଦଉଛି, ସେ କହୁଛି ଯେ 75 ପଇସା ହିସାବରେ 216 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ମାନେ 75 ପଇସା ମିଟରକୁ, ତାମାନେ ଇଏ ମିଟର କଥା କହିଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ସେଠି ପୁରେଇବ ନାହିଁ। ଏଠି ମିଟର ପୁରେଇବ, ତାମାନେ ଗୋଟେ ମିଟରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ପଇସାରେ 75 ପଇସା। 75 ପଇସା ତାମାନେ ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଟୋଟାଲି କେତେ ଅଛି ଏଇତ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମିଟରକୁ 75 ପଇସା ଆକାରରେ। ଟୋଟାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ କହିଛି ଯେ 216 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 216 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଏ ବୃତ୍ତଟା 216 ଟଙ୍କାରେ ଇଏ ଟୋଟାଲି କରିଦେଲା। କଣ କଲା, ବାଡ଼ ଦେଇଦେଲା। ତାମାନେ ଆ ଭିତରକୁ କେହି ପଶି ପାରିବେନି, ତାର ଅଧା ତ ଆଉ କିଏ ନେଇଯାଇଛି, ଇଏ ଅଧାଟାକୁ ସେ ରଖିଦେଲା। ଯଦି ରଖିଦେଲା ଆମେ କଣ କରିବା ନା 216 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ମିଟର 75 ପଇସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ 216 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା କେତେ ମିଟର ଆଗେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ମିଟର କେତେ ହବ, ନାଇଁ କାହିଁକି ନା ପଇସା ହରିଦେଲେ ମିଟର ବାହାରିଯିବ ନା। ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ମିଟରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି 75 ପଇସା, ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ 75 ପଇସା, ତାହେଲେ 75 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କେତେ ମିଟର ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମିଟର ପାଇଁ। ଏଇଆ ତ 75 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ମିଟର କାମ ହେଲେ। ତାପରେ ଟଙ୍କା ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ 1/75 ମିଟର କାମ ହେଲେ, ଏତିକି ହବ। ଗୋଟେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଏତିକି ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମର 216 ଟଙ୍କା। ସେଟା କେତେ ପଇସା, 216 ଟଙ୍କାରେ ଦିଟା ଶୂନ ଲଗେଇଦବ। ପଇସା କରିବାକୁ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ତା ଦେହରେ କଣ କରିବ, ପଇସା କଲେ 100 ଗୁଣିଦବ। ତେଣୁ ଟଙ୍କାକୁ ପଇସା କଲେ 100 ଗୁଣିଦବ। 100 ଗୁଣିଦେଲେ ଏଠି ଆମର ବାହାରିଯିବ 75 ଇଣ୍ଟୁ 2160, ଏତିକି ବାହାରିଯିବ। ତାହେଲେ ଏତିକି ଯଦି ବାହାରିଲା, ଆମର କଣ ବାହାରିଯିବ ନା ୟାର ପରିସୀମା। ୟାର ପରିସୀମା ପିଲେ ତାକୁ ଯଦି କାଟିଦବା, ହବ ନା। କାଟିଦେଲେ, ଯଦି କାଟି ଦଉଛନ୍ତି 5 2 5 କେ 5, 5 5 25, ତେବେ 5 20, 5 3 15, 5 2 10 ଶୂନ। ପୁନର୍ବାର 5 କାଟିଦବା, 5 3 5ରେ କାଟିଦବା, କେତେ ହବ ନା 5 8 40, 5 30, 5 20। ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର 3 କାଟିଦବା, 3 2 6, 3 8 24, 3 8, ତାମାନେ ଏଠି 288 ମିଟର ହଉଛି କଣ ନା 288 ମିଟର ହଉଛି ପରିସୀମା। ତାମାନେ ପରିସୀମା ମାନେ ଇଏ ଆଉ ଇଏ
ଉଭୟ ମିଶିଗଲେ ହେଉଛି 288। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ପାଇଯିବା। ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଦେବ। କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ 1 ମିଟର ଲେଖିଦେବ। କ'ଣ ଏମିତି ଲେଖିବ 1 ମିଟର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 75 ପଇସା। ତାହେଲେ 75 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କେତେ ମିଟର କାମ ପାଇଁ ନା 1 ମିଟର କାମ ପାଇଁ। ତାହେଲେ 1 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1/75 ମିଟର କାମ ପାଇଁ। ତାହେଲେ କେତେ 216 ଟଙ୍କା ବା ତମର ଏଟା କେତେ ଆସିବ ନା 21,600 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କେତେ ମିଟର କାମ ପାଇଁ ଟିକେ ବାହାରିଯିବ 288 ମିଟର କାମ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଲେଖୁନି, ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଛି। କ'ଣ ନା 75 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ କେତେ ମିଟର କାମ ପାଇଁ 1 ମିଟର କାମ ପାଇଁ। ତାପରେ 1 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1/75 ମିଟର କାମ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମର କହିଛି 216 ଟଙ୍କା ବା କେତେ ହେବ 216 ଟଙ୍କା ବା 21,600। 21,600 ଟଙ୍କା 600 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତାର କାମ କେତେ ହେବ ନା ଏଠି ଗୁଣିଦେବା 1/75 ଇଣ୍ଟୁ 21,000। ତାହେଲେ ଏତିକି ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ ନା ଏତିକି ଗୁଣିଲେ 288 ଏଠି ବାହାର କରିଥିଲି। ଆଉ କଟାକଟି କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେବା 288 ମିଟର ହେଲା। ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିଦେଲେ 288 ମିଟର। ତେବେ ଆମର ବାହାରିଗଲା କ'ଣ ନା ୟାର ପରିସୀମା। ତେବେ ପରିସୀମା କୋଉଟା ବାହାରିବ ନା ଏଟା ଲିଭେଇ ଦେଉଛି ରେ। ତେବେ ପରିସୀମା କେମିତି ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଆଗେ ବାହାର କରିବା। ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ପରିଧି ଆଗେ ବାହାର କରିବା, ନହେଲେ ବାହାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି କହିଛି କି ରେଡିୟସ୍ କ'ଣ କହିନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବୃତ୍ତର ପରିସୀମା କେତେ ହେବ? ବୃତ୍ତର ପରିସୀମା ବା ବୃତ୍ତର ପରିଧି, ବୃତ୍ତର ଏଇଟା କେତେ ହେବ? ବୃତ୍ତର ପରିଧି ବାଇ 2 ଏତିକି ହବ ନା। ତେଣୁ ବୃତ୍ତର ପରିଧିଟା ଏଇ ଅଧାଟା, ଏ ଫୁଲ ବୃତ୍ତ ଥିଲେ ଯେତିକି ହେଇଥାନ୍ତା ତା ଦେହରେ 2 ହରିଦେଲେ ଅଧା ଏଇଟା ବାହାରିଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ପରିଧିର ଅଧା ବାହାର କରିଦେବା। ତେଣୁ ପରିଧି ଆମର କେତେ 2πr। ମନେକର ଆମେ ଏଇଟାକୁ r ନେଇଯିବା। କୋଉଟା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ। ମନେକର ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ହେଉଛି r। ତାହେଲେ ପରିଧି କେତେ ହେବ 2πr। ତାର ଅଧା ଦରକାର, ଏଇ ଅଧାଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ 2πr/2। ତାହେଲେ πr। ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଲା πr। ଯଦି πr ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ସିଏ କହିଛି ପରିସୀମା। ପରିସୀମା ହେଲେ ଏଇ ଅଧା ପ୍ଲସ୍ ଇଏ r ଆଉ ଇଏ r ମିଶିଯିବ। ତାହେଲେ ପରିସୀମା କେତେ ହେବ? ସିଏ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଥିଲା ପରିସୀମା କେତେ ହେବ? ପରିସୀମା କେତେ ହେବ ନା πr ପ୍ଲସ୍ 2r ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ବାହାରିଥିଲା ଆମର 288 ମିଟର ଇଜିକାଲ ଟୁ। ଏବେ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନାନୁଯାୟୀ। ଏବେ ଏଇଟା ବାହାରିବା କଥା ହେଲା କି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାହାରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମର ଏତିକି ବାହାରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନାନୁଯାୟୀ πr ପ୍ଲସ୍ 2r ଇଜିକାଲ ଟୁ 288। ତେବେ ଏଠି ଆମେ r କମନ ନେଇଯିବା। π ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଜିକାଲ ଟୁ 288। ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ହେବ? ଏବେ r ଟାକୁ ଲେଖିଦେବା। r ଇଜିକାଲ ଟୁ ପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଏର ମୂଲ୍ୟ 22.7 ବହି ଦେଖିବ ଥିବ। ଖାଲି 16 ନମ୍ବରରେ ନା କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଯୋଉଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସେଠି ମୁଁ କହିଦେବି।
ଏମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 22 + 7। ତେବେ r ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା 288 ବାଇ ପାଏ ହେଉଛି 22 + 7 + 2। ଏତିକି ହବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ବାହାର କରିଦବା। ତେବେ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ r ଇଜିକାଲ ଟୁ 288 ବାଇ 22 ହେଲେ 22 ମିଶାଣ 7 ଦୁନେ 14। 22 ମିଶାଣ 14 ବାଇ 7 288 7 2 6 ହେଲା 3 7। ପିଲେ 7ଟା ତ ଉପରେ ଗୁଣା ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଥିଲି। ତେବେ ଆମେ 36ରେ କାଟିବା। 36ରେ କାଟିଲେ କେତେରେ କାଟିବା? 3ରେ କାଟିଦବା। 3 କେ 3 ଦୁନେ, ଇଏ 3ରେ କାଟିଲେ 3 ନୂଆ 27 3 18। 3 ନୂଆ 27 318। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କାଟିଦବା। 12 ଅଷ୍ଟା କେତେ କିରେ? 12 ଅଷ୍ଟା 96। ତେଣୁ 8ରେ 7 ଗୁଣିଲେ କେତେ? 8 7 56। 8ଟା ବାହାରିଲା 56 କଣ ମିଟର। ହେଲେ ସେ ପଚାରିଥିଲା କଣ ନା ପଚାରିଥିଲା ଜମିର ବ୍ୟାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଯଦି ଆର କଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟା ବାହାରିଲା 56, ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟା ବାହାରିଲା 56 ତାହେଲେ ଆମର ବ୍ୟାସଟା କେତେ ବାହାରିବ? ବ୍ୟାସ 2 × r 2 × 56। 56ରେ 2 ଗୁଣିଲେ 6 ଦୁନେ 12 2 × 1 2 5 10 1 11 ମିଟର ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ହେଲା କେତେ? 112 ମିଟର ତାର ଆନ୍ସର। ଏବେ ପିଲେ ତମେ ମାନେ ବୁଝି ସାରିଥିବ 13 ନମ୍ବର କେମିତି ହବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କେତେ ନମ୍ବରକୁ? 12 13 ପରେ 14 ନମ୍ବର। ପିଲେ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିନିଅ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅ ହେଲା। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଏବେ ଆମେ। ପିଲେ ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆହୁରି କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ମୋତେ କହିବେ। ଏମିତି ବୁଝେଇଲେ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ କହିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି କରିକି ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବି। ଏବେ କେତେ ନମ୍ବର କରିବା ନା 14 ନମ୍ବର। 14 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଥରେ ଘୂରି ଆସି ସିଧା ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ 12 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗିଲା। ବା ଇଏ ମିନିଟ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଇଦେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କରିଛି। ସେ କେବଳ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଘୂରିଲେ ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା? ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କହିଛି କ'ଣ ନା ସମୟ କହିଛି। ସମୟକୁ କେତେ ଟ୍ରିକରେ କହିଲା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯଦି ସମୟକୁ ସେ କହିଦେଲା, ସମୟଟାକୁ ଆମେ ଆଗେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବା। କେଉଁଥିରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବା ନା ମିନିଟ୍ରେ କରିଦେବା। କାହିଁକିନା 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି, 12 ସେକେଣ୍ଡ କହିଛି। ସେ କେବଳ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଘୂରି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ଘୂରି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଛି ତାହେଲେ ସମୟଟାକୁ ଆମେ କେଉଁଥିରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବା ନା ତାକୁ କରିଦେବା ମିନିଟ୍ରେ। ମିନିଟ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ରେଡ଼ିୟସଟା କେତେ ମିନିଟ୍ରେ କଟୁଛି ଜାଣିଯିବା। ରେଡ଼ିୟସଟା କେତେ ମିନିଟ୍ରେ କଟୁଛି ଜାଣିଲେ ଉତ୍ତର ପରିଧିଟା ପାଇଁ କେତେ ମିନିଟ୍ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତେବେ ଭାବୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ି ସାରିଥିବ। ଏବେ ଆମେ କରିବା କ'ଣ? ଚିତ୍ର। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ। ଘୋଡ଼ା ତାରେ କ'ଣ କଲା? ତାକୁ ବୋଧେ ସିଧା ରାସ୍ତା ମିଳିଲାନି, ସିଏ ବୃତ୍ତରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ମାନେ ସର୍କସ ଘୋଡ଼ା ହେଇଥିବ ନାଇଁରେ। ସର୍କସ ଘୋଡ଼ାରେ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି? ଘୁରିଲା ଆସିକି ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ଘୁରିଲା ପରେ ତାକୁ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା, ତା ସେଣ୍ଟର ତା ଖାଦ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଖାଇବ, ତା ଖାଦ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାହେଲେ ସେ କେତେ ବାଟ ଯିବ? ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା, ବାହାରିକି ଗଲା, ଯାଇକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାହେଲେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ସେ କହିଲା ମୋର ବୃତ୍ତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ସେ ତା ଘରକୁ ସିଧା ପଳେଇଲା।
तामाने ये वृत्तटा पूरा बुलीची आ एटाकू भी जाइए सेतिकी गला ताकू केते समय लागिला ना 10 मिनिट 12 सेकेंड तामाने ये एतिकी गला आ एक्स्ट्रा एतिकी गला ताकू लागि गला केते 10 मिनिट 12 सेकेंड ताले 10 मिनिट 12 सेकेंड को आमे जदी मिनिट रे कन्वर्ट करिया सेटा केते हबो ना 10 पूर्ण जदी 10 मिनिट केते सेकेंड अछि 12 सेकेंड हां 12 सेकेंड यदि 10 मिनिट 12 सेकेंड अछि यदि 10 मिनिट 12 सेकेंड अछि ताले ताको हम मिनिट रे 12 सेकेंड टाको कर दबा एटा मिनिट को मिनिट रहइबो 12/60 बाराकू 10 पूर्ण 12/60 मध्य लेखि पारिबा ठीक अछि 10/12 जदि ताको हमें काटी दबा 12 पंचा 60 ताले 1 पूर्ण 5 50 51/5 हमें एमिति भी करि परिबा 51/5 एबे एटा कोथरे कन्वर्ट होला कि रे मिनिट रे कोटा 10 मिनिट 12 सेकेंड टा हमें मिनिट रे कर देले हला ठीक अछि क्वेश्चन जीवा देखिबा क्वेश्चन कहितिला घोड़ाटा वृत्त ଉପରେ ଥରେ ଘୁରି ଆସି ସିଧା ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାହେଲେ ଥରେ ଘୁରି ଆସି ସିଧା ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାକୁ 10 ମିନିଟ 12 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର ଉପରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଘୋड़ାଟି ବୃତ୍ତର ଉପରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ସମୟ ଲାଗିଲା କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା 10 ମିନିଟ 12 ସେକେंड 10 ମିନିଟ 12 ସେକେंड ता सेटा मु मिनिट रे कन्वर्ट कर देछि केते हेतिला 51/5 मिनिट एतिकी मिनिट हेतिला ता माने हमर से केती बाट गला जदी हमें मने कर वृत्तर व्यासार्ध होची r मने कर वृत्तर व्यासार्ध होची r मने कर वृत्तर व्यासार्ध होची r कहि केवल वृत्त ऊपर घुरीबा के ताऊ केते समय लागियो ताने वृत्तर परिधि केते वृत्तर ताहले वृत्तर परिधिटा केते हबो वृत्तर परिधि 2 पाई r ते वृत्तर परिधि 2 पाई r यदि 2 पाई r हैला से तो खाली परिधि जाइनी से खाली परिधि जाइछि से r भी जाइछि ताले मोट घोड़ा गला केते मोट सॉरी घोड़ा लिखि देली घोड़ा लिखि घोड़ा केते बाट जाइछि बाट जाइछि केते 2 पाई r प्लस r ताऊ केते समय लागिछि सेती बाट जिबाउ ताऊ केते समय लागिछि ना मो मिनिट रे कर देछि 51/5 मिनिट लागिछि तेबे हमें पायर मूल्य तो 22/7 सेटा समय सब आगुरो मन रखियो बही रे भी देछि बही भी देखि दबो तेनु हमें कॉमन नै जिबा केते r कॉमन नै जिबा 2 गुणन 22/7 प्लस 1 इले एटा केमिति हैला बुझी पारलो ना एठी हमें r टा कॉमन नै जंदी r टा जते बेले कॉमन नै गले सेठी कोन हला 2 आ पाए पळे आसीबो काना r टा कटि गला 2 पाए पळे आसीला मु पाए बदल रे 22/7 लिखि देली यदि पाए बदल रे 22/7 लिखि दे r टा एठू कॉमन गला r r हरि देले केते हबो 1 तो एठी कॉमन गले 2 * 22/7 प्लस 1 हे गला तापर एठी 51/5
5 ଅଛି। ଏବେ କଣ କରିବା, ଇଜିକାଲ ଟୁ 51/5 ଆର୍ ଏଠି 44, 22 ରେ 2 ଗୁଣିଲେ କେତେ କିରେ 44, 7 ଇଜିକାଲ ଟୁ 51/5 ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଇକ୍ୱେସନ ଥିବ ପିଲେ ମନେ କରିକି ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଚିହ୍ନ ଦବ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଟା ଯଦି ମିଶେଇଦବା କେତେ ହବ 44, 7 ଆ ଦେହରେ ଗୁଣା ହେଇଯିବ 7/7, ଏ ହେଲା 8, ଇଏ ହେଲା 51/5 ଏଇଠି କରିଦଉଛି। ତାହେଲେ 7 4 51, ଇଏ ହେଲା 8 51/7 ଇଜିକାଲ ଟୁ 51/5 ଯଦି କରିଦେବି r ଇଜିକାଲ ଟୁ 51/5 ଗୁଣନ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ଏଟା ଉଲ୍ଟି ଯିବ 7/51 କଟିଗଲା ହେଲା 7/5 ହେଲା। ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ କାଟି ଦଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ ନ କାଟିବାଟା ଭଲ ହବ ହେଲା। ସେଇଭଳି ଦେଖିଲ ଏଟା ହଉଛି 7/5 ଲେଖିଦବ, ଜାଣିଲ ତମେ କାଟୁଛ, ଯିଏ ଖାତା ଦେଖୁଛି ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଟା କଟୁଛି ବୋଲି। ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଠି କାଟି ଦଉଛି, ତମେ ଠିକ ସେ ବୁଝ। ଯଦି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ଧାରା ପୁରା ପ୍ରପରଲି ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ତମ କମେଣ୍ଟ ପଢିକି ଆସିକି ମୁଁ କରିବି ହେଲା। ତେବେ ଇଏ ହେଇଗଲା 7/5 କୋଉଟା r ର ଭ୍ୟାଲୁ, ଏଠି ହେଲା r ହେଲା 7/5 ମିନିଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କଣ କହିଛି ନା ଘୁରିଲେ ସେ କେବଳ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଘୁରିଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଯଦି ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଘୁରିବ ତାହେଲେ r ସମୟ ଟା ଘୁରିଲା, ତାହେଲେ ଯଦି ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଘୁରିବ ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆମେ ପରିଧିରେ ଗୁଣିଦବା, ପରିଧି ହଉଛି 2πr। ତାହେଲେ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଘୁରିଲେ ଲେଖିଦବା, ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଘୁରିଲେ ବୃତ୍ତ ଉପରେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ 2πr। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ପକେଇଦବା, 2π ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 22/7, r ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲା 7/5। ଏଠି 7 7 କଟିଯିବ, ଇଏ କଟିଯିବ, ଆଉ ତ କିଛି କଟିବନି, ତାହେଲେ 44/5 ସେତିକି ମିନିଟ ବାହାରିଲା, 44/5 ମିନିଟ। ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କରିବା ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି କରିଦବା 5 8 40, 5 8 40 ତାହେଲେ 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4/5 ମିନିଟ, ଇଏ ହେଲା ଆନ୍ସର 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4/5 ମିନିଟ। ପିଲେ ଲାଗୁଛି ବୁଝିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନଥିବ, ଇଏ ଥିଲା ତାର ଆନ୍ସର। ଘୋଡାଟା କଣ କରିଥିଲା, ଇଏ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଯାଇଥିଲା, ଯାଇକି ପୁଣି ଯାଇକି ତା ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲା, କୋଉଠି କେନ୍ଦ୍ର, ବୃତ୍ତର ଯୋଉଟା କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ସେ ଏତିକ ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ଇଏ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ତାପରେ r ଯୋଉ ଯାଇଛି r ଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲି, ଆମର ଏତିକି ମିନିଟ ଲାଗିଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ସମାଧାନ କଲା ପରେ ଏତିକି ବାହାରିଛି, ତା ଦେହରେ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପିଲେ ବହି ଦେଖ, ଯଦି ବହି ନ ଦେଖୁଛ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହି ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଲେଖି ଦଉଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିଦିଅ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବେ ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲିଭ୍ ହଉଛି, ପିଲେ ଗଣିତ ଜ୍ୟାମିତି ସବୁ ଯାକ ସହଜ, 100ରୁ 100 ଆରାମସେ ରହିବ, ଖାଲି ବୁଝିବାର ଟ୍ରିକ୍ ଦରକାର, ଥରେ ପଢିଲେ ସବୁ ମନେ ରହିବ। ଠିକ ପ୍ରପରଲି ପଢ, ବୁଝ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ବି ଟିକେ ପଢିଦିଏ। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗେ, ବୃତ୍ତଟିର ବ୍ୟାସ ପରିମିତି ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ 45 ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ ଲାଗେ। ଯଦି ଲୋକଟିର ବେଗ 1 ମିନିଟରେ 80 ମିଟର ହୁଏ, ତେବେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ କେତେ ହେବ? ଓହୋ, ତାମାନେ ଏଠି ସେଇ 45 ସେକେଣ୍ଡ କହିଦେଲା, 45 ସେକେଣ୍ଡ କହିଦେଇଛି ମାନେ ଆମେ ସେଠି କଣ କରିବା
45 ସେକେଣ୍ଡ କହିଦେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ 80 ପୁରେଇଛି ରେ। 80 ମିଟର ହୁଏ କଣ ନା 1 ମିନିଟରେ 80 ମିଟର ହୁଏ। ଗୋଟେ ବେଗ କହିଦେଇଛି 80 ମିଟର। ମାନେ ସେ 45 ସେକେଣ୍ଡ କମ ଯାଇଛି। ତାମାନେ ଆଗେ ବାହାର କରିବା ଯେ କେତେ ମିଟର ସେ କମ ଯାଇଛି। ମିଟର ଟା ଦେଖ ମିନିଟରେ କଲେ ବି ହବ। ସବୁଥିରେ ଯେମିତି କରିବ, ଗଣିତର ପ୍ରୋସେସ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ଯାହା କଲେ ହବ। ବାକି ଆମେ ଏଠି ଯଦି ମିଟର କରିଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମିଟର ଯଦି ଆମେ କରିଦବା ଆମକୁ ସହଜ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ତମକୁ ତ ଏତେ ସାରା ସମୟ ଦେବେନି। ତମେ ସହଜରେ କେମିତି କରିବ, ତାହେଲେ ଆଗେ ବାହାର କରିବା। ଯୋଉ କହିଛି 45 ସେକେଣ୍ଡ କମ ଲାଗିଲା, ସେ 45 ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ କେତେ ମିଟର କମ ଗଲା। କେତେ ମିଟର କମ ଗଲା ନା ସେ କହିଛି କଣ ନା ତମକୁ 1 ମିନିଟରେ 80 ମିଟର ଯାଇଛି। କହିଲା ଦେଖ କଣ କହିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ। ହଁ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ। ଏ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗେ, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ପରିମିତି ପଥ, ସେ ବ୍ୟାସ ପରିମିତି ଛାଡ। ଏଇଠି ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗୁଛି, ବ୍ୟାସ ମାନେ କୋଉଟା ବୃତ୍ତର ବଡ ଯା। ବାର ବାର କହୁଛି ବୃତ୍ତର ବଡ ଯା ହଉଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ, ଯୋଉଟା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଯାଇଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇଆ ଆମର ଓ। ମାନେ ଇଏ ଯାହା ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ହଉଛି 60। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ହଉଛି 60। ଠିକ ସେଇଆ କହିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ସିଏ 45 ସେକେଣ୍ଡ କମ ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ନମ୍ବର? 15 ନମ୍ବର। ଇଏ ହଉଛି 15 ନମ୍ବର। ଯଦି 15 ନମ୍ବର 45 ସେକେଣ୍ଡ କମ ଯାଇଛି ମାନେ ସିଏ 1 ମିନିଟରେ 1 ମିନିଟରେ ଲୋକଟି କେତେ ଯାଉଛି? ଲୋକଟି ଯାଉଛି କେତେ? 1 ମିନିଟରେ ଲୋକଟି ଯାଉଛି, ସେ କହିଛି 1 ମିନିଟରେ 80 ମିଟର ଯାଉଛି। 80 ମିଟରଟି ହଁ 80 ମିଟର ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଯାଉଛି 80 ମିଟର। 1 ମିନିଟ ଟା କେତେ ସେକେଣ୍ଡ? ନା 60 ସେକେଣ୍ଡ। 60 ସେକେଣ୍ଡରେ ଲୋକଟି ଯାଉଛି 80 ମିଟର। ହେଲା। 45 ସେକେଣ୍ଡ 1 ମିନିଟ 1 ସେକେଣ୍ଡ, ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ସରି ସେକେଣ୍ଡ। 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯିବ କେତେ? 80/60 ମିଟର। ଏତିକି ଯିବ। ତାପରେ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛି 45 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ଯିବ? 45 ସେକେଣ୍ଡ ବାହାର କରିବା। 45 ସେକେଣ୍ଡ 80/60 ଇଣ୍ଟୁ 45, 0 0 କଟିଗଲା। 6 3 କାଟିଲେ 3 ଦୁନେ 6, 3 କାଟିଲେ 15, 2ରେ କାଟିଲେ 4, 15 × 60 ମିଟର। ହେଲେ ଇଏ ହେଲା 60 ମିଟର। 60 ମିଟର କଣ ଗଲା? ସେ କମିଗଲା। ତାମାନେ ଇଏ ବୁଲି ଆଇଲା, ଇଏ ବୁଲିଲା, ତା ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା 60 ମିଟର। ତାପରେ ଆମର କଣ କହିଛି? ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ୟାକୁ ଆର ନେଇଯିବା। ୟାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଆର ନେଇଯିବା। ତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଆର ନେଇଗଲେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ? 8 ମିଟର ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ କହିଥିଲା ଯେ ବୁଲି ଆସିକି ଯଦି ଏତିକି ଗଲା, ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ କହିଛି ସମସ୍ତେ କମ ଲାଗିବ। ଯଦି ଲୋକଟିର ବେଗ ଏତିକି ହୁଏ, ତେବେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଯଦି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ, ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି କେତେ? ବୃତ୍ତର ପରିଧି ବୃତ୍ତର ପରିଧି କେତେ ହବ? 2πr। ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ 2πr ମାଇନସ 2r, କାହିଁକିନା ସେ ବ୍ୟାସ ବୁଲିଛି, ତା ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କହିଛି। କେତେ ଆମର ବାହାରିଥିଲା? 60 ମିଟର। ଏବେ ମିଟର ଲେଖିବାନି, କାହିଁକିନା ସମୀକରଣ ହେଇଯାଉଛି ନା, ମିଟର ଆଉ ଲେଖିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି କେତେ ଆସିବ? ଆମେ କଣ କରିବା? 2r କମନ ନେଇଯିବା। 2r କମନ ନେଇଯିବା।
କେତେ ହେବ ପାଏ ମାଇନସ୍ 1 ପାଏ ମାଇନସ୍ 1 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 60। ପାଏ ମାଇନସ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି କେତେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ। ହଁ ତାହେଲେ 2r ପଚାରିଛି, ବ୍ୟାସ ହେଉଛି କ'ଣ 2r, ମାନେ 2r ବାହାରିଗଲେ ଆମର ଖେଳ ଖତମ। 2r ଭିତରେ 22 ବିଭକ୍ତକ 7 ମାଇନସ୍ 1 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 60। ତେବେ 2r 7 ହେଲେ 22 ମାଇନସ୍ 7 22 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 60। ତେବେ 2r ଇଣ୍ଟୁ 22ରୁ 7 ଗଲେ କେତେକିରେ 15 15/7 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 60। ତେବେ 2r ମୋର ବାହାରିବାର ଥିଲା 60 ଇଣ୍ଟୁ ଏଟା ଉଲ୍ଟିକି ବାହାରି ଆସିବ 15 ଯୋଗ ଏଟା ହେଲା 7 28 ହେଲା। ତେବେ ଆମର 2r ଦରକାର ଥିଲା, 2r ବାହାରିଗଲା 28 ମିଟର। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ, ତେବେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ 28 ମିଟର ହେଲା। ତେବେ ଆଜି ତ ଏତିକି ଥାଉ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 16 ନମ୍ବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେତେ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ ତାହା ବି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।